तो हेलो फ्रेंड्स, एसबी जीके ओडिया रे आपण को स्वागत। आज आम आनीचु ओडिशार केतोटी स्पेशल जीके जो आपण पाइबे ओडिशार इतिहास, संस्कृति, प्रसिद्ध स्थान, पर्वपर्वाणी और एग्जाम उपयोगी प्रश्न। से भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण प्रतिटी प्रश्न उत्तर आपण नॉलेज को मजबूत करिवो। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आपन को ओडिया एवं इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन देछि, जहाँ फल आप एग्जाम रे बहुत लाभ पाई परिबे। तो आज एक नंबर प्रश्न है, ओडिशार राजधानी नाम कौन? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा? तो एथिरे आपणक ऑप्शन है, ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी पुरी एवं ऑप्शन डी संबलपुर। तो समस्त जानी ए प्रश्नर उत्तर बहुत सहज लगुव, किंतु आगक आम देखा बहुत भल भल प्रश्न अच्छी जो थे आप बहुत किसी नॉलेज पाइपर। तो ये प्रश्नर उत्तर हूँ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हूँ ओडिशार राजधानी। तो ये आम किसी सत्यता जाना, माने भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहुए, जहाँ को आम ओडिया कहू मंदिर मालिनी सहर, कारण एठारे 500 रु अधिक प्राचीन मंदिर गुड़ाक अच्छी। तो चलते जी आम 2 नंबर प्रश्न उपरकू। तो 2 नंबर प्रश्न है, ओडिशार सबुठु बड़ जिल्लार नाम कौन? व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? तो आपन ऑप्शन है ए सुंदरगढ़, बी मयूरभंज, सी केन्दुझर एवं डी कटक। तो यार आंसर हम कौन आप कहींपारे? यार आंसर हम ऑप्शन बी मयूरभंज। मयूरभंज हूँ ओडिशार सबुठु बड़ जिल्लार नाम बा ओडिशार सबुठु बड़ जिल्ला। मयूरभंज ओडिशार सबुठु बड़ जिल्ला, जहाँ 10,418 वर्ग किलोमीटर एवं सिमिलपाल बाघ अभयारण्य प्रसिद्ध लाभ कर। तो ये जावा आम 3 नंबर प्रश्न उपरकू। तो ओडिशार सबुठु छोट जिल्लार नाम कौन? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? तो आपन ऑप्शन है नयागढ़, ऑप्शन बी खुर्धा, ऑप्शन सी जगतसिंहपुर एवं ऑप्शन डी कंधमाल। तो यार आंसर हम आपण ऑप्शन सी जगतसिंहपुर। जगतसिंहपुर हूँ ओडिशार सबुठु छोट जिल्ला। जदि यार आम फैक्ट जाना, ताहले जगतसिंहपुर एरिया केवल 1759 वर्ग किलोमीटर, जहाँ ओडिशार सबुठु बड़ छोट जिल्ला नाम परिचित। तापर आज आम 4 नंबर प्रश्न उपरकू जीवा। तो ओडिशार प्रथम राजधानी नाम कौन? व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ओडिशा? ऑप्शन आपन ऑप्शन है पुरी, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी संबलपुर एवं ऑप्शन डी बालेश्वर। ये 4टी सहर मध्य कौ सहर को प्रथम आम ओडिशार राजधानी भाव में जानी। तो यार सठिक उत्तर हम आपण ऑप्शन बी कटक। कटक को आम आगुरी ओडिशार राजधानी भाव में जानी। ओडिशा स्वाधीन है से समय राज्य गठन बेलू राजधानी कटक थिला, किंतु ताकू बदलाई 1948 भुवनेश्वर को राजधानी कर दिगला। तो आपण 5 नंबर प्रश्न है, क्यों सहर टेम्पल सिटी नाम जनाशुना? व्हिच इज सिटी इज नोन एज द टेम्पल सिटी? तो आपण ऑप्शन हम भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी पुरी एवं ऑप्शन डी बलांगीर। ये 4टी सहर मध्य क्यों सहर को आम टेम्पल सिटी नाम जानी? यार उत्तर हम आप जानी ऑप्शन ए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को आम टेम्पल सिटी नाम जानी। आग प्रश्न भी कही जे मंदार मालिनी सहर क्योंटा ना भुवनेश्वर। जदि आम सत्यता देखा तो भुवनेश्वर प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर अच्छी। लिंगराज मंदिर अच्छी जहाँ 11 शताब्दी तैयारी करा। तो जीवा आम ए 6 नंबर प्रश्न ऊपर। क्यों सहर को सिल्वर सिटी कह जाए? व्हिच सिटी इज कॉल्ड द सिल्वर सिटी? तो आपण ऑप्शन है कटक, बालेश्वर, भुवनेश्वर एवं पुरी। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन ए कटक। कटक को आम सिल्वर सिटी भाव में जानी। आम जब कटक आगुरी सत्यता जाना, ताहले कटकर नाम कटक रु आसी।
କଟକର ନାମ କଟକରୁ ଆସେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଗ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହ୍ରଦ? ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍? ମାନେ ଆମେ ଚିଲିକାରେ କେଉଁ ପାଣି ପାଇବା? ତ ଅପସନ୍ ଏ ମିଠା ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଖାରା ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କୃତ୍ରିମ। ମାନେ এই ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଆମେ ଏହି ହ୍ରଦରେ ପାଇବା? ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଖାରା ପାଣି। ତ ଆମେ ଚିଲିକାର ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭଳିଆ ଟିକେ ଖାରା। ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ପାଣି ହ୍ରଦ। ତ ଆପଣଙ୍କ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ହୁଏର୍ ଇଜ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଫେମସ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କହିବି। ତ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବେରହମପୁର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କାର ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଜୁନ୍ ବା ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। ତ ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସମ୍ବଲପୁର ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍? ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ନୃତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ସଙ୍ଗୀତ, ଅପସନ୍ ସି ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଖାଦ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗେସ୍ କରିପାରିଥିବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଶାଢ଼ୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ଆମେରିକା, ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନେସ୍କୋ ଐତିହ୍ୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନେସ୍କୋ ଯେଉଁ ଅଛି ଐତିହ୍ୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ତାଲିକାରେ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ବି 26 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ସି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2 ଅକ୍ଟୋବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1 ଏପ୍ରିଲ। ଅପସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ। 1 ଏପ୍ରିଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା ହେଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରେ ଥିଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 1 1936ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବା ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ଅପସନ୍ ସି କୋଇଲି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପାରା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ। ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ବା ଆମେ ତାହାକୁ ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ବ୍ଲୁ ଜେ ବା ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିଏ କିଏ ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଜାତୀୟ ପଶୁ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ସମ୍ବର ହରିଣ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା ସିଂହ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଗଲା ବାଘ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା ହରିଣ। ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜାତୀୟ ପଶୁ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଜାତୀୟ ମାନେ ଗଛ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିବ। ନା 12 ନମ୍ବର, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା 12 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବର ହରିଣ। ସମ୍ବର ହରିଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନିମଲ୍ ବା ଜାତୀୟ ପଶୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏହା ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର
ସମ୍ବର ହରିଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଶୀର୍ଷ 3 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବର ହରିଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଭାରତର 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗଛ ଆସିବ, ପଶୁ ଆସିବ, ପକ୍ଷୀ ଆସିବ। ତ ଏହା ହେଲା ନା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ, ଅଶ୍ୱତଥ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆସନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଡି ବଟ ବୃକ୍ଷ। ତ ଏଇ 4ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗଛ ନାମରେ ପରିଚିତ ବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ବା ଜାତୀୟ ଗଛ ବୋଲି କହିଥାଉ? ତ 13 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଅପସନ୍ ବି ଅଶ୍ୱତଥ। ଅଶ୍ୱତଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିପଳ ମାନେ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ ପିପଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପିପଳ ଗଛକୁ କାହିଁକି ଜାତୀୟ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ କରାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ଏ ଗଛକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଦିନ ରାତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ତ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେଲା ପଦ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ଜାସ୍ମିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କାଶୀ। এই 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫୁଲକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁ ବା ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁ? ନା 14 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବା ନା ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ। ଅଶୋକକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତ ଅଶୋକ ଫୁଲକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କ'ଣ ବୋଲି ମାନେ ଜଣାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିୟୋଗର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ତ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସରୋ। ତ ଆପଣଙ୍କ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ମହାନଦୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆମର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ମୁହାଣରେ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହା ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଟିର ବନ୍ଧ ବା ଆର୍ଦେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କେଉଁ ସହରକୁ କମର୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ କମର୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି କହୁ? ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ପିଲେ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ରାଉରକେଲା ନା ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 16 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ। କଟକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କମର୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଯଦି କଟକର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତ କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଲବାଗ ବଜାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଜନେସ୍ ହବ୍ ବୋଲି କହୁ। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ଜାତୀୟ ଭାଷା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସଂସ୍କୃତ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଭାଷା ବା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ତ 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବା କେଉଁ ନଦୀରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ। ଏହାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1957 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା।
ଇନଗ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଧଟି ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ବନ୍ଧଟି ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ବନ୍ଧର ଲମ୍ବ କେତେ ଜାଣିଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଏହାର 25 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ବା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ। ତ କେଉଁ ସହରକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି? ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ରାଉରକେଲା, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ଆମର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା, ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ସରକାରୀ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। 1955 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1959ରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତ ଆଜିର ଶେଷ ବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେଟେଡ୍? ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ବି କଟକ। କଟକରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟଟା ଅଛି। ଏହାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା, ତ 1948 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କଟକ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ।